This is the 61st question in the third video. See, the question is very simple. The boiling point of an azeotropic mixture of water and ethanol is less than that of water and ethanol. The mixture shows negative deviation from Raoult's law, positive deviation from Raoult's law, no deviation from Raoult's law, deviation of unpredictable nature. See, we know whenever the deviation is positive, whenever the two liquids mutually helps in vaporization or evaporation, it is said to show positive deviation. Here, ethanol water mixture is taken. We have seen that all alcohol water mixture mutually help in evaporation and so always show positive deviation. Ethanol water mixture is not a different case. It also shows positive deviation from Raoult's law because they mutually help the process of evaporation. Okay. The next problem, 62nd problem. The freezing point of a 0.1 molar solution of glucose is minus 1.86 degrees Celsius. If an equal volume of 0.3 molar glucose solution is added, the freezing point of the mixture would be, okay. Actually, they should have given molality because the depression in freezing point, elevation in boiling point, and these two are connected to the molality of the solution directly and not to the molarity, but they have given molarity. There is another mistake, I think, in the question that we know molar depression freezing point of water is minus 1.86 degrees. 1.86 degrees Celsius. That is, for 1 molar solution, freezing point depresses by 1.86. But they have chosen 0.1 molar solution, and the freezing point, while freezing point is suggested to have the same depression 1.86. Actually, it should have been 0.186. Let's leave that. What they have given, we accept that. Okay. So 0.1 molar solution is having minus 1.86 degrees Celsius. And then they added equal volume 3 molar solution, 0.3 molar solution to that. So first we have to find the resultant molarity and take it to be molality itself, and then calculate the depression in freezing point. Okay, how we do that? See, first we have to find the new molarity. There we use the equation M1V1 plus M2V2 is equal to M3V3. Therefore, M3 is equal to M1V1 plus M2V2 divided by V1 plus V2. Here both V are the same. So, M1V1 plus M2V2 by V1 plus V2, 0.1 into V plus 0.3 into V divided by 2 into V. All the V cancels. We get the average of the two taken molarities. 0.1 plus 0.3 divided by 2. Average, when the volumes are equal, the molarity will be the exact average. So, it is 0.2 molar. Okay. Now we know the molarity of the new solution. We know depression in freezing point is proportional to molality. Depression in freezing point delta TF is proportional to molality or molarity. So we can write delta TF2 by delta TF1 is equal to M2 by M1. We want to calculate delta TF2. Delta TF1 has been given as 1.86. And we know both the molarities. Initially it was 0.1 molar. Recently, after mixing with the equal volume of 0.3 molar solution, it is 0.2. So delta TF2 by 1.86 is equal to 2 by 1 or 2. Therefore, delta TF2 depression in freezing point is equal to 2 into 1.86, 3.72 degrees Celsius. That's the depression in freezing point. So freezing point is 0 minus 3.72 degrees Celsius, means minus 3.72 degree Celsius. Okay, minus 3.72. C is the answer. Okay. 63ാമത്തെ ചോദ്യം. Calculate the freezing point of an aqueous solution containing 10% by mass of glucose, 5% mass of urea and 1% by mass of NaCl. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കാണണം. ഓക്കെ. അതിൽ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ കാര്യത്തിലും യൂറിയയുടെ കാര്യത്തിലും മോളിക്യൂൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നെയാണ് പാർട്ടിക്കിൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ. പക്ഷെ KClന്റെ കാര്യത്തിൽ മോളിക്യൂൾ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ ഇരട്ടിയാണ് പാർട്ടിക്കിൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ. കാരണം അതൊരു ഡൈ അയോണിക് മോളിക്യൂളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നോക്കൂ, 10 ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ മോള് 10/180. 5 ഗ്രാം യൂറിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ മോൾ 5/60.
1 gram KCl എടുത്തിട്ടുണ്ട്. KClന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് കെയുടെ 39 പ്ലസ് ക്ലോറിന്റെ 35.5 74.5. അപ്പോൾ 1/74.5 കണ്ടാൽ മോൾ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ആവും. അതിന്റെ മോൾ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ആക്കാൻ 2 കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേമും കൂടി ഇതിന് വേണ്ടി 180 എന്ന് ഡിനോമിനേറ്റർ 180 ഒക്കെ 15 ആവും. അപ്പോൾ 10 പ്ലസ് 15 25/180 പ്ലസ് 2/74.5. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെവ്വേറെ കണ്ടാൽ അവസാനം നമുക്ക് 0.166 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ല, പാർട്ടിക്കിളിന്റെ എമൗണ്ട് 0.166 മോളാണ്. അതിനെ മൊളാലിറ്റി ആക്കണം. നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഇൻറ്റു 1000. നമ്പർ ഓഫ് മോൾ 0.166. ഇവിടെ പെർസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് തന്നെ 100 എടുക്കണം. ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. 100 gram വാട്ടർ എടുത്തു എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇൻറ്റു 1000. അപ്പോൾ നമുക്കത് 0.166 എന്നുള്ള 1.66 മോളാകും. ഇനി ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്താ KF ഇൻറ്റു M. KF എന്താ 1.86 ആണ് വാട്ടറിന്. ഇൻറ്റു മൊളാലിറ്റി ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ 1.66 ആണ്, 3.08. അപ്പോൾ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്താ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മൈനസ് 3.38. അപ്പോൾ മൈനസ് 3.08 മൈനസ് 3.08 എന്ന് വരും. അത് നിയറസ്റ്റ് ടു C മൈനസ് 3.03 ആണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. അറ്റ് ദ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ വിച്ച് ആർ ഐസോട്ടോണിക്. 4 ഓപ്ഷൻസ് തന്നതിൽ എല്ലാത്തിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3.42 gram ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ വാട്ടർ 1 ലിറ്റർ വാട്ടർ ആണ്. മറ്റേത് ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ്. 0.18 gram ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ 1 ലിറ്റർ വാട്ടർ, 0.18 gram ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ 0.1 ലിറ്റർ വാട്ടർ, 0.585 gram NaCl in 1 liter water, 1.17 gram NaCl in 1 liter water. ഇങ്ങനെയാണ് 4 കോമ്പിനേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള 3.42 gram ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ 1 ലിറ്റർ വാട്ടറിന്റെ മൊളാലിറ്റി, ഇവിടെ ഒക്കെ തന്നെ മൊളാലിറ്റിയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. ദേ മൈറ്റ് ഹാവ് ഇംപ്ലൈഡ് മൊളാലിറ്റി. ഓക്കെ, 3.42 gram ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3.42/342 which is the molecular mass. 0.01 mole per liter, 0.1 molar or molar. ഇനി ഫസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ തന്ന മറ്റേത് 0.18 gram ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ 1 ലിറ്റർ വാട്ടർ ആണ്. അപ്പോൾ 0.18 ഡിവൈഡ് ബൈ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് 180, 0.001 മോൾ പെർ ലിറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഫസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ശരിയാവില്ല. അതിന് ഒന്ന് 0.01 ആണെങ്കിൽ മറ്റേ 0.001 ആണ്. രണ്ടാമത്തതിലോ 0.18 gram തന്നെ 18 gram ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ 0.1 ലിറ്റർ വാട്ടർ. ഇത് 0.18 0.01 മോള് തന്നെ, പക്ഷെ 0.1 ലിറ്ററിലാണ്. 100 ml ആണ്. അപ്പൊ അത് ബലത്തിൽ എന്താവും 0.01 മോൾ പെർ ലിറ്റർ ആവും. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഐസോട്ടോണിക് ആവും. ബി ആണ് അപ്പൊ ഉത്തരം വരിക. ഇത് എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആണ്. അതിന്റെ കൂടെ ഈ കോമ്പിനേഷൻ നിന്ന് ബി ആണ് അപ്പൊ ശരി ഉത്തരമാവുക. ഇനി NaCl ആണ് അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം. അതില് 0.585 gram NaCl എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.58 ബൈ മോളിക്കുലർ മാസ് 58.5. അപ്പൊ 0.01 മോൾ പെർ ലിറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. അത് 2 അയോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം അതിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിന്റെ ഇരട്ടിയാവും. 0.02 മോൾ പെർ ലിറ്റർ ആവും. ഇത് 0.01 ആണ്. അപ്പൊ ഐസോട്ടോണിക് ആവില്ല. അവസാനം 1.17 gram NaCl ആണെങ്കിൽ അത് 0.02 മോൾ ആണ് വരുന്നത്. ഇനിയും ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിന്റെ ഇരട്ടിയാണ്, 0.04 മോൾ വരും. അപ്പൊ അതും ഉത്തരമാവില്ല. അപ്പൊ ഉത്തരം വരുന്നത് ബി ആണ്. ബി ആണ് ഐസോട്ടോണിക് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ലോജിക്കൽ ആണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്? Lowering of vapor pressure takes place only in ideal solutions. അത് തെറ്റാണ്. ഐഡിയൽ ആയാലും നോൺ ഐഡിയൽ ആയാലും there will be lowering of vapor pressure. പക്ഷെ നോൺ ഐഡിയൽ ആണെങ്കിൽ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ബി, ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ സോൾവെന്റ് അറ്റ് എ ഗിവൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട്. അതും തെറ്റാണ്. നമ്മൾ ആൽക്കഹോളിലും വാട്ടറിലും ഒരേ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഒരേ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്താലും രണ്ടിലും ഉണ്ടാവുന്ന ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം മോളിക്കുലർ ഇന്ററാക്ഷനെ അത് ബാധിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലായിരിക്കും. കാരണം മോളിക്യൂൾസ്, സോൾവെന്റിന്റെ മോളിക്യൂളിന് വ്യത്യസ്തമാണല്ലോ. അപ്പൊ അത് ഇന്ററാക്ഷനെ ബാധിക്കുന്നതും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലായിരിക്കും. 3, ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട്.
ഇല്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ, കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് നോട്ട് അപ്പോൺ ദയർ നേച്ചർ എന്നാണ്. അപ്പൊ സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ നേച്ചറിനെ ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല. ലാസ്റ്റ്, റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ സോൾവെന്റ് അറ്റ് എ ഗിവൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഈസ് ദ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് എന്നാണ്. നമ്മൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സോൾവെന്റിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക, വ്യത്യസ്ത സോൾവെന്റിൽ വ്യത്യസ്ത കോൺസെൻട്രേഷൻ എടുത്താല് വ്യത്യസ്ത സോൾവെന്റിൽ സെയിം കോൺസെൻട്രേഷനിൽ എടുത്താല് രണ്ടിലും സൊല്യൂട്ടിന്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും. ഒന്നുകൂടി പറയാം, ഡിഫറന്റ് ആയിട്ടുള്ള സോൾവെന്റില് സെയിം കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഒരേ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ രണ്ടിലും മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും. ബട്ട് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് സെയിം ആയത് കാരണം റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷറും സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബി ആണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ.